नमस्कार मु सुप्रिया। पुरी गुंडीचा मंदिर दलाचकटा घटनार कार्यानुष्ठान सुपारिश आसी 29/6/2025 रथयात्रा दिन पर दिन घटना जो प्रकार घटना घटी से 3 जनकर मृत्यु होता उन्नयन कमिशनर तदंत रिपोर्ट आधार में कार्यानुष्ठान सुपारिश करा जो 7 जन पुलिस अधिकारी कार्य अवहेला करथिबा रिपोर्ट रे उल्लेख रही कमांडेंट अजय कुमार पाढ़ी रही डीसीपी विष्णु प्रसाद पाढ़ी रही सहित कमांडेंट तापस दास के नायक डीएसपी प्रशांत साहू सुशांत साहू कमांडेंट शारदा दास गृह विभाग अतिरिक्त सचिव चिट्ठी लिखिं डीजी एवं आईजी पुलिस को चिट्ठी लिखा जाए एक खबर सामना को आसी ए संपर्क में आम अधिक आलोचना करबा पुरीर जड़े बुद्धिजीवी स्तंभकार पंडित हरिशंकर मिश्र आपन को स्वागत करुछु हरिशंकर बाबू आलोचना आमे पूर्वर आलोचना करथिले जेबे गुंडीचा मंदिर सामने दलाचकटा घटना लोकंकर प्राण जाइतिला अनेक जन आहत होइतिले आज से रिपोर्ट आसी विलंब होइछि किंतु गोटे रिपोर्ट सामना को आसी से रिपोर्ट को आपण केमती देखुछंती। जय श्री जगन्नाथ देखो आमर जिते दुखद घटनाटी गुंडीचा मंदिर पाखे घटिला गुंडीचा दिन तो रथ लगी पार ना तत्पर रथ लगी बहुत दर्शक बा भक्त अपेक्षा करते शोते रथ पाखे कि दर्शन करेंगे बोली किंतु जो भाई भाव में अघटन घटीगला से निश्चित भाव में समस्त को दुख देता अवश्य से आम राज्यर मुख्यमंत्री समस्त क्षमा प्रार्थना करते तत्काल कलेक्टर एवं एसपी को बदली करते नुआ एसपी कलेक्टर को दायित्व दि जाइए तदंत कमिशन आम उन्नयन कमिशनर तदंत दायित्व नहीं जहाँ से ठीक समय तदंत रिपोर्टा देते बर्तमान आज आम जाना पाचे 7 जन पुलिस अफिसर कार्यानुष्ठान ग्रहण कराई तदंत रिपोर्ट रे सुपारिश करा कौ परिस्थिति कौन होपर्यंत आम रिपोर्ट सार्वजनीन समस्ते पढ़ला भाई होना केवल 7 जन पुलिस अफिसर कार्यानुष्ठान आम जो राज्य गृह विभाग सचिव लिखिं आम एठी गोटे मोर सबुठ बड़ सन्देह होमें जी जाचु आमर प्रशासनिक व्यवस्था संपर्क में जी जाचु आमर प्रत्येक पुलिस दायित्व जड़े मजिस्ट्रेट रही रथ दायित्व 3टी रथ दायित्व 3 जन मजिस्ट्रेट से दिन निश्चित भाव डेप्लय होते किंतु कौन सी मजिस्ट्रेट ना तो ना कौन सी आईएएस अफिसर ना तो ना जो उपमुख्यमंत्री को स्वतंत्र दायित्व दि जाइए से उपमुख्यमंत्री किसी दायित्व नष्ट कर उत्तरदायित्व किसी करना कौन केवल दायी होती पुलिस आपंकर एआई सर्वेलेंस भितर रगुरी प्रचार कर सीसीटीवी कैमेरा लगी प्रचार कर कुआडे गला से सीसीटीवी कैमेरा कुआडे गला एआई सर्वेलेंस या पर तो कौन सी प्रकार सुपारिश है ना एट तो कहले पुलिस मैंने दायी नुहति इधर संपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी मान दायी ता व्यतीत श्रीमंदिर प्रशासन जो दायित्वपूर्ण अधिकारी माने दायित्व संपन्न अधिकारी माने निश्चित भाव श्री जगन्नाथ आपण रत्न सिंहासन छाड़ा ठारू रत्न सिंहासन पहुंचा पर्यंत गुरु दायित्व हूँ श्रीमंदिर प्रशासन कारण से हूँ प्रशासनिक मुख्य श्रीमंदिर जो दायित्व संबंध नीति प्रशासक हूँ सुरक्षा प्रशासक हूँ बा जी हूँ प्रति कौन प्रकार दायित्व नष्ट दायित्व कराना से समस्त दुआमूला केवल पुलिस मैंने होती दायी ये जो रिपोर्ट करा रिपोर्ट पर संपूर्ण रूपे आम माने कौन लोक जदि प्रकृति में आम आईन व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था संपर्क जानी से माने केबे या एक निरपेक्ष रिपोर्ट बोली कहे ना आपन को आउ गोटे कथा कहीदे आपन से दिन जो घटना घटिला आपंकर बंद कर दिगला दर्शन 2 घंटा पर खोली दिगला हठात गोटे गाड़ी आसा ट्रक आसला ट्रक आसा लोक मैंने इतस्तत हो गले ये लोक मान जन दि जाता आमर डाकवारी जंत्र थी से तो लोक सूचना दि जापर था से सब किसी आई नाला से तेणु जो मैंने रही श्रीमंद रथ दायित्व जो पाया सेवक मैंने रही
ସେମାନେ କଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଦି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଶୟନ କରାଇବା ଆଉ ଉଠେଇବା ଏଥିପାଇଁ କଣ ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିଲା? ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାର କଣ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲା? ବା ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ କଣ ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ନୁହେଁ? ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା? ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏକଥା ଆମର ମାନୁଆଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୋଲିସ ମାନୁଆଲ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବେ, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ରହିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ OS ଅଫିସର ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ସିଏ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ କହିଲେଣି ଯେ ମାନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେ OS ଅଧିକାରୀ କୁଆଡେ ଗଲେ, IAS କୁଆଡେ ଗଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବଡ ବଡିଆ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଦେଲେ କଣ ତାଙ୍କର ସରିଗଲା କି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି 3 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଥିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା। ଯୋଉ କଥାଟି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କହିଲେ ଯେ ଦଳାଚକଟା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, କାହାକୁ ଛଡା ଯିବନି, ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ। ତାର ଅର୍ଥ ସରିଗଲା, ଏ ରିପୋର୍ଟରୁ ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ଆଉ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା କଥା ମାନେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଗଲା। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ତ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେ ଅଛେ ଯେ IAS ଅଫିସର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରିବେ IAS ଅଫିସର କେବେ ହେଲେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ କି IAS ଅଫିସର? ଆମେ ତ ଏଇଭଳି ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛେ ନା। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେ ଠିକ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେଇ ପଦକ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କେବେ ବି ନିରପେକ୍ଷ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦାୟୀ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେବାୟତ ଯୋଉମାନେ ପାଳିଆ ସେବାୟତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କେବଳ ପୋଲିସ ଉପରେ ମାର ଭଣ୍ଡାରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟୀ କରାଗଲା। ଆହୁରି ଗୋଟେ AI ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଏବଂ ସେଇ କଥା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଥିଲା, RTI ମଗା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ କଥାକୁ ନେଇକରି ହଟଚମଟ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯଦି CCTV ତାହେଲେ ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା? AI ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ରେ ଥିଲା, ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ମନିଟରିଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ରହିଥିଲା? କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମୌଳିକ କଥା ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ, ଆମେ ସେଦିନର ଘଟଣାକୁ ଦେଖିକିରି ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଆହତ ବି ହେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମିଳୁନଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଗଲେ ସେଇ ଯୋଉ ସେବାଟି ଯିଏ ସେଇ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦବା କଥା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେତିକ ବି ରଖାଯାଇନଥିଲା। କଣ ତା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ଠିକ ସେଇ କଥା ଆପଣ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ମୁଁ ସେଇଆଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲି। ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯୋଉ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲକୁ ବିରାଟ ବଡ ଜାଗା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରଖିବ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବ। ଏବଂ ତାର ଆମର ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥର ପଲିସି ମେଳା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ତା ଭିତରେ ହେଲା କିମ୍ସ ମେଡିକାଲ ତାଙ୍କର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିଲା, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ରହିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ଦେବେ ବୋଲି। ଇଏ କୁଆଡେ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ। ଏବଂ କେବଳ ଏଇ 2 ବଡ ହସ୍ପିଟାଲଙ୍କ କଥା ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ, ବଡ କର୍ପୋରେଟ ଯିଏ ଆମର ଦେଶର ଜଣେ ନାମୀ ଦାମୀ କର୍ପୋରେଟ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ବଡ ଜାଗା ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡାକରେ ଏସବୁ ସେବା ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦିଆଗଲା ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଥିଲା କେବଳ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଣିକିରି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହିରାଗତ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଗାଡି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇକିରି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ରୀତିମତ ଭାବରେ ଯାହା କହନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିରାଟ ବିରାଟ ଜାଗା ହାଇଟେକ୍ ଏବଂ କିମ୍ସକି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପଛରେ ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହାତ ଖୋଲା କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ
ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବେନି ବା କାର ପାସ୍ ନଥିବ ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବଳ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ରୀତିମତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ବୁଝାମଣା ତାଙ୍କର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ବିରକ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀମାନେ ଚିତ୍କାର କଲେ ଆହତ ହେଲେ ମରିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନଥିଲା ଏବଂ ଯଦିଓ ମାତ୍ର ଡାକିଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ଯାହାକୁ ଡାକେ ବାଟରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମାନେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସୁଧୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଣ୍ଡାମି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ବହୁତ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଯେ ତମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋର ରଥଯାତ୍ରା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ବୋଧେ ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ମାୟା ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରି ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଦଳାଚକଟାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁଗରକୁ ଦିଆଗଲା ସେତେବେଳଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ରିପୋର୍ଟର ଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ହାତ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆଶା ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଯାଉ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାଷା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶୁଣୁ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବା ଥାନା ବାଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଛଳନା ଥାଏ। ତାଙ୍କର ହାତର ଦିଟା ଦାନ୍ତ, ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଦାନ୍ତ, ସେମିତି ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଦିଟା ଦାନ୍ତ, ଇଏ କହନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା କରନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା। ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ସତେ ଯେମିତି ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ହବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପକ୍ଷପାତ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଉଛି ହାତର ଯେମିତି ଦାନ୍ତ। ଆମ ପ୍ରଶାସନର ସେମିତି ଦୋ ମହାନୀତି, ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ପଦବୀରେ ରହିଗଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧସ୍ତନ ଏବଂ ସମ କ୍ୟାଡରର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେଦିନର ଡ୍ୟୁଟି ଚାର୍ଟକୁ ଖୋଜାଯାଏ ଯୋଉମାନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ? ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ତାପରେ ତ ସବୁ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ବା କୌଣସି ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଏହାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଅଦାଲତରେ ଯଦି ତାକୁ ତାର ଉଠେଇବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେଇ OAS ଅଫିସର IAS ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଦିଆଯାଇପାରେ। ସର୍ବୋପରି ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯେ ଭୁଲ ମାନି ନାହାନ୍ତି, ଭୁଲ ମାନିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଶ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗହଳିକୁ ନେଇକରି ଦଳା ଚକଟା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଲୋକ ମୃତାହତ ହଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ହେଇସାରିଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ରିଲିଜିୟସ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ରେ ହଉଛି, କୋଉଠି ଖେଳ ପଡିଆରେ ହଉଛି, କୋଉଠି ସିନେମା ପାଇଁ ହଉଛି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି, ରାଜନୀତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବେଳେ ହଉଛି। ଦଳା ଚକଟା ଘଟଣା ଯୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ରିପୋର୍ଟଟି କେତେ ସଠିକ ଆଉ କେତେ ପ୍ରଭାବୀ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେବେ, ଆସୁଥିବା ଲୋକ ସଜାଗ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକ ସଜାଗ ହେବେ, ଯୋଉମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଇକିରି ଘରେ ଶୋଇ ପଡନ୍ତି ସେମାନେ ସଜାଗ ହେବେ। ସେଭଳି ପ୍ରଭାବୀ ରିପୋର୍ଟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ୟାର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କେମିତି ଆମେ ଭାବି ପାରିବା? କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ତ ଦଳା ଚକଟା ଭଳି ଘଟଣା ହଉଛି, ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତ ଦଳା ଚକଟା ଭଳି ଘଟଣା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କମିଶନ ପାଇଁ ଇନକ୍ୱାରି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବସି ଇନକ୍ୱାରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କେତୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳା ଚକଟା ହେଲା, ଏଥିପାଇଁ କୋଉମାନେ ଦାୟୀ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ନ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁପାରିଶ ସେ ଦେଇପାରିବେ କି? ଯଦି ସେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, ସେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଦଳାଚକଟା ନ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯିବ, କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ବିଧି କୋଉ ଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର, ଯେ ଏଇଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଘଟିଗଲା
সেটা সম্পূর্ণ রূপে সেই ভଳିয়া যে ঘটনাটা গোটে ঘটিব এইটা କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଯୋଉଭଳି ଘଟଣା ବା ଯୋଉଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବା ଯୋଉଭଳି ପରିବେଶରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଇ ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତିକା ହବ କେବେ ସମ୍ଭବ ଏଇଟା ନୁହଁ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ, କାହାର ବର୍ଷ ଆଉ କିଛି ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେ ସେ ସୁପାରିଶ କରିଥିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ନୁହନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁତ OS ଅଫିସର ସିନିୟର OS ଅଫିସର ପୁରୀ ସହରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁରୀ ସହରର ବହୁତ ହୋଟେଲ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ OS ଅଫିସର ମାନେ ସେଠି ରହିଥାନ୍ତି। ସେଇ OS ଅଫିସର ମାନେ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କେବଳ ଖାଇକି ହୋଟେଲରେ ଶୋଉଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ତାହା କିନ୍ତୁ ଏ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇକି ରହିଗଲା ଯେ ସତରେ କ'ଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଦାୟୀ କେବଳ ପୋଲିସ ଲୋକ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ, ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେହେତୁ ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଘଟଣାରେ ସଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳତା ପଦାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ସେଇ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପକୁ ଗୋଟେ ତାଳି ପକା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କାରଣ କଥା ଉଠିଲା ଯେ ବଳଭଦ୍ର ପଡିଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ସେଇ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ସେଇ ରାଜଭବନ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା କରିଦେଲା, କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ତ ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଉଠୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଳି ପକା ଉଦ୍ୟମରେ ଏଇଭଳିଆ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଣିପାରୁନଥିଲେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ, ଆମେ କରିଦେଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି କି କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ରିପୋର୍ଟଟି ଆସିଛି କି ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇନଟେ ମିଳିବ ଆମେ କହିଦବୁ ଯେ ଆମେ କରିଦେଲୁ ବୋଲି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି କି ଏଥିରେ ଆନ୍ତରିକତା କମ ଦେଖାଯାଉଛି କି? ଆମେ ଯଦି ରିପୋର୍ଟର ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମର ମାନ୍ୟବର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚକ ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମଣତି ଗଣତି କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତି କେବେ ହବ? ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏଡେଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏଡେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଯୋଉ ପଡି ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଧାର୍ମିକ ବିଧିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ପଡି ଯାଇଥିଲେ, କିଛି ବିଚାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ବଳଭଦ୍ର ପଡିଗଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଅଘଟଣ ସବୁ ଘଟିଲା। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯୋଉ ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଭାବନାରେ ତାର ପରିଚାଳନା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ବାଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ଯଜମାନ ଲକ୍ଷେ ବିଷ୍ଣୁମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ, ତାର ଦଶାଂଶ ଆହୁତି କରିବ, ତାର ଦଶାଂଶ ମାର୍ଜନ, ତାର ଦଶାଂଶ ତର୍ପଣ ଏବଂ ତାର ଦଶାଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରିବ। ହେଲେ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାର ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କରାଗଲାନି। ଲୋକମାନେ କାଳେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଗଣତି ମନତି କଥା ପଚାରିବେ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଥା ପଚାରିବେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଟ। ଇଏ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଟ ଅଛି। ଇଏ ଭଲ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଏକ ଘଟଣାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ବା ଆଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଘିନି ଆଣନ୍ତି। ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଗୋଟେ ଭୁଲିବାପଣ ବା ଆମର ମାନସିକରେ ଯୋଉଟା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆମର ସବୁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମ, ବହୁତ ଦିନର କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିପାରୁନି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଥାଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସରିଗଲା, ଗଣତି ମଣତ ଗନ୍ଧ ଧରାଯାଉ ନାହିଁ, ସେତିକି ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଜମା ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି?
ମୁଁ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ କାଲି ଜନମତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହେଲେ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଏ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ କହିପାରିବେନି ଯେ ଏହା ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ କେବଳ ସେ ପୋଲିସ ମାନେ ଦାୟୀ, ଅନ୍ୟମାନେ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଏକଥା କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିବେନି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, କେହି କହିବେନି। ଓକେ, ମୁଁ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଦାୟୀ କଥା ଆସିବ ତାହେଲେ 1, 2, 3 ରେ ଆପଣ କାହାକୁ ରଖିବେ? କୋଉ 3 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଦାୟୀ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଦାୟୀ ଯଦି ଆମେ କରାଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ, 2ରେ ଏସ୍ପି କି ଦାୟୀ କରାଯିବ ଏବଂ 3ରେ ସୀମାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏ 3 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ, ଜଣେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଜଣେ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ। ଏଇ 3 ଜଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 1, 2, 3 ହୁଏତ ମୁଁ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା କହିଲି 1, 2, 3 ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରହିବ। ଏବଂ ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନମ୍ବର, ତାହା ମାନେ ନମ୍ବରରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଉପରେ ରହିବ, ତାହା ହଉଛି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ସଭା ଉପରେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ରହିଲା ମାନେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ରହିବେ, ସେଇ ଜন্য ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଇଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମଗ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ। এই রিপোর্ট সম্পর্কে যেহেতু পূର୍ବରୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ, ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ଯୋଉଦିନ ଘଟିଥିଲା କେମିତି ଘଟିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେ ନିକଟରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି, ପୁରା ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ପରିବେଶକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେବେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ରିପୋର୍ଟ ଏମିତି ଆସିବ ଯେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାମ୍ପେଡ୍ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ ଆସିବ, ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ରିପୋର୍ଟ କହୁନାହିଁ ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାହାର ବି ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ବୋଲି ସେଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ, ବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ତାଳି ପକା ଉଦ୍ୟମ ହେଇଛି ରିପୋର୍ଟରେ, ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।